जे बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि थोड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के उत्ते जनसंघी कब्जा करने की कोशिश विच ने। सत श्री अकाल जी, दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। पिछले कई महीनों तो तुसीं भी देखिया होना कि यूनीवर्सिटी के सीनेट के मसले नूं लैके, चोणां के मसले नूं लैके जिहड़ियां वख-वख विद्यार्थी जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों रोस मुजाहरे लगातार कीते जा रहे हैं। लंघे दिनी 21 जुलाई नूं फिर 5:30 बजे शाम नूं यूनीवर्सिटी के जिहड़े वीसी हैगे ने उन्हां दे ऑफिस के बाहर वख-वख यूनीवर्सिटी दीयां जथेबंदियां हैगियां ने, जिहड़ियां विद्यार्थी जथेबंदियां उन्हां दे वल्लों प्रोटेस्ट किया गया। सारा मसला की है वो असीं तुहानूं दसांगे ते नाल जिहड़े हैगे ने इस सीनेट दे नाल जुड़े हुए कुछ मैंबर ने उन्हां दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे। सिंडीकेट दे उम्मीदवार ने ते सिंडीकेट दी चोण जित चुके उम्मीदवार ने उन्हां दे नाल खास गलबात है जिहड़ी वो सुना के तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे कि आखिरकार तुहाडी यूनीवर्सिटी दे उत्ते RSS वाले किवें कब्जा करन दे लई पूरा जाल विछा के बैठे ने। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ की सीनेट दीयां चोणां दा ऐलान हो चुकिया है, पर मैदान हाले भखिया नहीं है। चोण लड़न वालियां दे मनां दे विच मुड़ तौखला खड़ा हो गया है कि सरकार किधरे तीसरी वारी भी चोणां अगे ना पा देवे, जिवें पिछले 2 वारी करोना करके पाईआं ने। हालांकि चोण कराउण दे हुकम पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट वालों दिते गए ने, पर फिर भी यूनीवर्सिटी अते सरकार दी नीयत उत्ते पहलां वाला शक बरकरार है। इस तो पहला 2 वारी चोणां दा ऐलान किया गया सी, पर करोना की आड़ हेठ ये चोणां अगे पा दित्तियां जांदियां रहियां ने। हुण तीसरी वारी जदों हाईकोर्ट ने चोणां कराउण दे लई कह दिता है तां उम्मीदवारां नूं हाले भी एक खदशा है कि किधरे अधिकारी अड़िंगा फसाउण लई किसी शरधालू तो सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती देण दी रिट दाखल ना करा देण। चोणां दे विच करीब 2 हफ्ते का समा ही रह गया, पर अधिकारियों ने हाले बंदोबस्त नहीं किए। ये जानकारी मिली है। यूनीवर्सिटी के गेस्ट हाउस, होस्टल, कैंटीन, मैस समेत कॉलेजां दे बूहे हाले भेड़े हुए ने। यूनीवर्सिटी की इस हरकत तो उम्मीदवारों के मनां दे विच शंका होना कुदरती है कि प्रशासन किधरे मुड़ बदनीयत तो नहीं। उम्मीदवार 2 वारी पहला चोणां दा ढोल वजदियां ही लाखां रुपए प्रचार ते खर्च कर चुके ने। ते सब तो वड्डा डर उम्मीदवारां नूं यही सता रहा है कि केंद्र सरकार किते नवीं सिक्ख्या नीति के तहत सीनेट की थां 15 मैंबरी बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के गठन का बिल संसद दे विच पेश करन दी शह ना ला के बैठी होवे। संसद का मॉनसून सैशन भी चल रहा है, ये आपां नूं सब नूं पता है। प्रशासकी सुधार के नाम हेठ गठित कमेटी की रिपोर्ट संसद विच पेश करन दे नाल सीनेट दे खंभ कुतरन दा भी डर बनिया होया है। बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स दे लई देश के उपराष्ट्रपति अते यूनीवर्सिटी के चांसलर वालों मैंबर नामजद किए जाने ने। प्रशासकी सुधार कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे विच सीनेट का स्वरूप बदल देने की सिफारिश कर दी है। इहदे विच अद्धे मैंबर नामजद किए जाने ने ते अद्धे मैंबरां दी चोण होवेगी। हुण तुहानूं ये भी दस देना कि यूनीवर्सिटी की सीनेट आखिरकार चुनी किवें जांदी है। मौजूदा सीनेट मैंबरां की गिणती 73 है, जिहदे विचों 47 वोटां राहीं चुने जांदे ने ते 36 की नियुक्ति चांसलर वालों की जांदी है। सीनेट दे विच 15 मैंबर ग्रैजुएट हलके दे विचों लए जांदे ने, बाकी दे जिहड़े वख-वख 6 फैकल्टियां दे विचों चुने जांदे ने। यूनीवर्सिटी के कैंपस प्रोफैसरां दे विचों 4, संबंधित डिग्री कॉलेजां दे विचों 8 प्रिंसीपल, इन्ने ही प्रोफैसर ते 3 प्रिंसीपल ते 3 ही प्रोफैसर प्रोफैशनल कॉलेजां दे विचों चुन के आउंदे ने। प्राइम टाइम के शुरुआत दे विच ही असीं कहा सी कि बचा सकते हो तो बचा लो। आखिरकार बचाउण दे लई अजिहा की है यूनीवर्सिटी दे विच? यूनीवर्सिटी की खासियत की है? क्यों इसनूं बचाउण दे लई विद्यार्थी हथ पैर मार रहे ने? क्यों खदशे ने कि ये यूनीवर्सिटी संघी ना दब लैण? दरअसल पंजाब यूनीवर्सिटी देश की इक्को एक यूनीवर्सिटी है जिथों की सीनेट लोकतांत्रिक तरीके दे नाल चुनी जाती है, पर पंजाबी प्रेमियां सीनेट के उम्मीदवारों ते पंजाब पक्षी सियासी पार्टियां नूं सरकार की नीयत का डर सता रहा है, जिस करके पिछले दिनों तो धरनियां ते विखावियां का दौर लगातार जारी है। सरकार की नीयत उत्ते शक का एक होर वड्डा सबूत ये मिल जाता है कि सीनेट के सब तो वड्डे ग्रैजुएट हलके की चोण 23 अगस्त नूं काम काज वाले दिन रख दी गई है तां जो वोटर अपने हक का इस्तेमाल ही ना कर सकन। ते हुण तक सीनेट का 2 धड़ियां दे विचकार मुकाबला हुंदा रहा है, पर इस बारी उप कुलपति की सीधी दखल अंदाजी के कारण दोवें मजबूत धड़े एक हो गए ने।
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ 200 ਜਣਿਆਂ ਦੀ VOTING ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ 200 ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਤੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਦੀ VOTING ਹੋਵੇ। 200 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ VOTING ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5-5 ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਾਮ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹਾਨਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਥਿਊਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਪੋਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 200% ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਦ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ ਬੋਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੀ। ਕਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ PhD ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 2020 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਨ 2 ਮੰਥਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਨੀਅਤ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ UGC ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝੇ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੱਖਤੀਆਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਿਛਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 236 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 80:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਡਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨਸੰਘੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਸਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਖੈਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।